Look at. Let x1 comma x2 and so on comma xn be n observations and sigma xi equal to 80, then comma given that sigma xi square equal to 400, the possible value of n is look at this. So sigma xi means sum of all these things given. This is sum of squares of all these observations given. So actually for these type of problems, variance is there. Look at. Variance is there. Variance is nothing but actually two formulas are there. Look at. Sigma, one formula is I equal to 1 to n whole square divided by n. Another formula is sigma I equal to 1 to n xi square divided by n minus mean square. Mean is nothing but by n, mean square. Sum of squares divided by n minus mean square. So actually this variance, look at, this variance will always be greater than or equal to 0. This variance will always be greater than or equal to 0. Look at this one. This is positive quantity always. Square is there. This will be 0 when all the xi, when mean equal to, that means when equal numbers are there. Look at, equal numbers are there. Mean is nothing but when x is there. Mean is nothing but x. Then it will become 0. When mean is equal to each observation, it will become 0. So variance greater than or equal to 0. This means this greater than or equal to 0 means this also greater than or equal to 0. That means always sigma xi square or otherwise sigma xi square divided by n minus sigma xi divided by n whole square greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Therefore, this is given. So, this is given 400 divided by n minus, always for this type of problems, use variance greater than or equal to 0. So, minus, what is this given? Sigma xi means 80 divided by n whole square greater than or equal to 0. That means 400 divided by n greater than or equals to, this is 6400 divided by n square. That means n cancel, 416s. So
So that means you will get n this side, n greater than or equal to 16. This is possible only when n greater than or equal to 16. N greater than or equal to 16 means what is the possible value? 18. What is the possible value? 18. So the relation you remember this. Your relation always you remember this. Sigma xi square divided by n greater than or equals to sigma xi divided by n whole square. That means what does this mean is you can remember like this also. X1 square plus xn square divided by n greater than or equals to, in sequences and series also this will become useful, xn divided by n whole square. That means sum of squares divided by n greater than or equals to sum of numbers divided by n whole square. This is the formula. Or otherwise, if you don't remember, just take the variance. Take the variance, write greater than or equal to 0. ఇలా రాసినా పర్లేదు. Variance greater than or equal to 0. Variance minimum ఎప్పుడు అవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఎప్పుడంటే అన్ని నెంబర్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు 0 అయింది మినిమం. Otherwise, it will always be positive. Next problem. Look at it. For data sets each of size 5, for data sets each of size 5, the variances are 4 and 5 and corresponding means are 2 and 4. Find variance of combined set. Look at. There are two sets. There are two sets of data. Set 1 you take like this, x5. This is set 1. Set 2 you take like this. Data is y1, y2, y3, y4, y5. Now for set 1 mean is given 2. Mean is given 2 means divided by 5 is 2. That means this value is 10. So therefore this value is 10. So mean of this is given. That means y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus 5 divided by 5 equal to 4 given. That means 20. Right? So this is given. And variance of first set. Variance of first set means x1 square and so on, x5 square divided by 5
So divided by 5 minus their mean square. Their mean square means, so mean of this is nothing but 2 square. 2 square means 4 equal to variance is given as 4. Variance is given as 4. That means from here you can calculate x5 square is nothing but 8 into 5. That means 40. So this is variance formula I have written. So next for this data variance is given. Divided by 5. Sum of squares divided by 5 minus mean square. That means 16 equal to 5 given. That means y1 square plus y2 square and so on y5 square equal to, so 21 into 5, that means 105. 21 into 5 105. So these all are you know. సో నౌ ఏం అడుగుతున్నారంటే ఈ రెండు కంబైన్డ్ సెట్ అంటే 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి. కంబైన్డ్ సెట్ కి వేరియన్స్ ఎంత? కంబైన్డ్ సెట్ కి వేరియన్స్ అంటే మనకి ఇవి 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ సిగ్మా xi స్క్వేర్ అంటే అన్ని స్క్వేర్స్ సిగ్మా yi స్క్వేర్ divided by 10 అంటే x1 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ x5 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ y5 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై మొత్తం 10 అబ్జర్వేషన్స్ మైనస్ మీన్ ఆఫ్ ద కంబైన్డ్ సెట్. మీన్ ఆఫ్ ద కంబైన్డ్ సెట్ అంటే ఈ మొత్తం సమ్ డివైడెడ్ బై 10. సో దట్ మీన్స్ 10 plus 20 30 divided by 10 whole square. This is the mean. ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఈ వాల్యూ అంటే మనకి సో 40 plus 105 divided by 10 minus, so minus 9. So that means 145 divided by 10 minus 9. So 5 2s 29. That means 29 minus 18. That means 11 divided by 2. Combined set ki idi. Combined set ki. అట్లా మనకు జస్ట్ సింపుల్ రెండు ఫార్ములాస్ మీన్ వేరియన్స్. ఈ సెట్ కి ఇచ్చారు, ఈ సెట్ కి ఇచ్చారు రిలేషన్స్, వేరియన్స్ ఇచ్చారు రిలేషన్స్. కంబైన్డ్ సెట్ అంటే మొత్తానికి మళ్ళీ మీన్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా వేరియన్స్ ది. వేరియన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. అట్లా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓన్లీ మీన్ ఫార్ములా, వేరియన్స్ ఫార్ములా, అందులో రకరకాలుగా అడుగుతారు. డెఫినెట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట, ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. So this is next problem. Next concept to next concept. So measures of dispersion అంటారు. Measures of dispersion. Measures of dispersion. సో మనకున్న సిలబస్ లో ఏంటంటే నెంబర్ 1 రేంజ్ ఆఫ్ డేటా. ఒక డేటా ఉందంటే రేంజ్ ఆఫ్ డేటా అన్నమాట. రేంజ్ ఆఫ్ డేటా. సపోజ్ మనకి రేంజ్ ఆఫ్ డేటా అంటే అర్థం ఏంటంటే maximum value minus minimum value.
రేంజ్ ఆఫ్ డేటా అంటే అర్థం ఏంటంటే మాక్సిమం వాల్యూ మైనస్ మినిమం వాల్యూ, అంటే డేటాలో ఉన్న మాక్సిమం వాల్యూ మైనస్ మినిమం వాల్యూ, ఈ వాల్యూ వచ్చేదాన్ని రేంజ్ అంటారు. రేంజ్ అంటే సపోజ్ మనకి 5 స్టూడెంట్స్ కి మార్క్స్ ఉన్నాయి, 5 స్టూడెంట్స్ కి మార్క్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. 20 ఒకటికి, 40 ఒకటికి, 50 ఒకటికి, 80 ఒకటికి, 10 ఒకటికి, ఇలా 5 స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ డేటా ఇది. రేంజ్ అంటే మినిమం మాక్సిమం వాల్యూ is what 8. సో మినిమం వాల్యూ is what 80 minus 10. ఈ నెంబర్ ని రేంజ్ ఆఫ్ ద డేటా అంటాం, జస్ట్ ఈ నెంబర్ అంతే. సో 70 దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటా. రేంజ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఆ డేటాలో ఉన్న మాక్సిమం వాల్యూ మైనస్ మినిమం వాల్యూ, దాన్ని రేంజ్ ఆఫ్ ద డేటా అంటాం. అంటే ఈ క్వాంటిటీస్ ద్వారా మనకి మాక్సిమం వాల్యూ మైనస్ మినిమం వాల్యూ మనకి 70 వచ్చింది. సో మనకి ఏంటంటే ఈ క్వాంటిటీస్ యూజ్ చేసి మిగతాయి కంపేర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే మాక్సిమం కి మినిమం కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 70 ఉంది. ఇప్పుడు 40 ఉందంటే మనకి దీంతో కంపేర్ చేయొచ్చు. అట్లా ఈ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ తో డేటాని కంపేర్ చేస్తారు అన్నమాట, ఎలా ఉందని. అంటే ఆ కంపేర్ చేయడం అవన్నీ మనకు సిలబస్ లో లేవు, మనకు ఉన్నంత వరకు చూద్దాం. అంటే వీటిని మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఎందుకంటారంటే రేంజ్ ఆఫ్ ద డేటా 70 ఉందంటే వీడికి చూస్తే 40 ఉంది, మినిమం మైనస్ మాక్సిమం ఎంత 70, దాంతో కంపేర్ చేస్తారు డేటా. ఇప్పుడు నేను చెప్పే అన్నిటితోటి డేటాని కంపేర్ చేస్తారు అనమాట. సో జస్ట్ మీరు అంటే మనకున్నది లిమిటెడ్ సిలబస్, ఈ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకుంటారు. రేంజ్ ఆఫ్ డేటా అంటే మాక్సిమం వాల్యూ మైనస్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద డేటా. అట్లానే సెకండ్ మీన్ డీవియేషన్, దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మీన్ డీవియేషన్ ఇది ఒకటి. తర్వాత థర్డ్ది మనకున్న సిలబస్ లో ఉన్న ఈ మూడు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ డేటా. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఫార్ములా ఎన్ని చూసాం. రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఉంది కదా, దాని స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. మీన్ డీవియేషన్ అంటే ఏం చూడండి. ఫర్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా, for ungrouped data, అంటే డేటా మనకి టేబుల్స్ లో ఉండదు. x1 x2 and so on xn. Suppose data is like this. సో నెంబర్ 1 ఫస్ట్ ఏంటంటే మీన్ డీవియేషన్. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ రెండు ఉంటాయి మనకి. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటారు. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్. అబౌట్ మీన్ ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి. సిగ్మా I equal to 1 to n modulus xi minus x bar divided by n. అంటే ఏంటంటే మనకి, సో ఇదేంటంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ I equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Modulus of xn minus x bar divided by n. ఈ వాల్యూని మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటారు. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే డేటా ఉంది, ఫస్ట్ మీన్ కనుక్కుంటాం. మీన్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా అదే, సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n. మీన్ కనుక్కోవాలి ముందు. మీన్ కనుక్కున్న తర్వాత డీవియేషన్స్ అంటారు. చూడండి, వీటిని నేను రాసే వాటిని డీవియేషన్స్ ఆఫ్ డేటా అంటారు. డీవియేషన్స్ ఆఫ్ డేటా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ వాల్యూని xi మైనస్ x బార్ అంటే ఈ డేటాని మీన్ తో తీసేస్తే వచ్చే వాల్యూ. అంటే మనకేంటంటే ఈ డీవియేషన్స్ అంటే డీవియేషన్ ఆఫ్ x1 అంటే x1 లో నుంచి మీన్ తీసేయండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x1.
అంటే మనకి x1 కి x బార్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, దాన్ని డీవియేషన్ ఆఫ్ x1 అంటాం. అట్లానే x2 మైనస్ x బార్, దీన్ని డీవియేషన్ ఆఫ్ x2 అంటాం. ఈ డీవియేషన్స్, ఇవి డీవియేషన్స్ ఆఫ్ డేటా అంటాం. తర్వాత అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డీవియేషన్. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ అంటే అర్థం ఏంటి? డీవియేషన్ అంటే ఇది, అంటే ఏ సైన్ వస్తే అదే డీవియేషన్ అంటే. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ అంటే వీటికి మాడ్యులస్ రాయాలి. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఇది. సో ఇవి పాజిటివ్ ఉంటాయి. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ కనుక్కుంటాం. సో ఈ డీవియేషన్స్ అన్నిటికీ యావరేజ్ తీస్తాం, అన్నిటికీ మీన్. సో చూడండి పైన ఇవన్నీ డీవియేషన్స్ రాశాను. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ దేర్, n అబ్జర్వేషన్స్. ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటే దాన్ని మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటారు. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే మనకు డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ మీన్ అండ్ దెన్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్, ఇవి కనుక్కుంటాం. ఇవి మొత్తం సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై n, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్. అంటే డీవియేషన్స్ యొక్క మీన్ ని మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మీన్ తీసేస్తే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటాం. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ మీడియన్ తీసేస్తే దాన్ని మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ అంటారు. సపోజ్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. Find mean deviation about mean for data 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16. So now calculate mean deviation about mean అంటే ఈ ఫార్ములా. calculate mean 4 plus 6 plus divided by 8, ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. So therefore ఎంత మనకి, so 10, 17, 27, so 27, 31, 51, చూడండి ఇది ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. డేటా తప్పించాను, డేటా వేరే ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, ఇది నోట్ చేసుకున్నాము, ఇది నోట్ చేసుకున్నాం. అది ఫ్రాక్షన్ 6, 7, 10, అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి పెద్దది అవుతుంది. 12, 13, 14, 12, 16 ఈ డేటా తీసుకున్నాం. వేరే ప్రాబ్లం ఇచ్చాను డేటా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. చూడండి ఒకసారి. x బార్ plus 13 plus 14 plus 12 plus 16 divided by 8. So 13, 23, 35, 48, 62. So 80. So 80 divided by 8. So first mean కనుక్కుందాం. మీన్ కనుక్కున్న తర్వాత డీవియేషన్స్, అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ అంటే therefore
required one is nothing but sigma I equal to 1 to 8. 8 observations ఉన్నాయి. సో 8 observations అంటే మనకు రాయాల్సింది ఏంటంటే x bar divided by 8. So what deviations shown? 6 minus 10 modulus అంటే 4 plus 7 minus 10 modulus 3, 10 minus 10 modulus 0, 12 minus 10 modulus 2, 13 minus 10 modulus 3, 14 minus 10 modulus 4, 12 minus 10 2, 16 minus 10 6 divided by 8. Divided by 8. So therefore this will become 26 divided by 8. 26 divided by 8 అంటే 3.25. So this is called mean deviation. Mean deviation about mean for this data. Just simple. Mean deviation about mean అంటే mean కనుక్కుంటాం. Mean కనుక్కున్న తర్వాత ఈ ఫార్ములా రైట్. అట్లానే మీన్ డీవియేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్. చూడండి ఒకసారి మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్. మీడియన్ అంటే ఏం లేదు మనకి, అక్కడ మీన్ ప్లేస్ లో మీడియన్ రాయాలి. డీవియేషన్స్ అబౌట్ మీడియన్ తీసుకోవాలి. మీడియన్ డివైడెడ్ బై ఎన్. మీడియన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మీన్ కనుక్కున్నాం కదా, మీడియన్ కనుక్కుంటాం. మీడియన్ అంటే చెప్పా ఎన్ ఆడ్ అయినప్పుడు ఎన్ ఈవెన్ అయినప్పుడు కనుక్కోవడం. సో దేర్ ఫోర్ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి. ఫైండ్ mean deviation about median of data so 4 6 7 10 12 13 16. సో ఇప్పుడు మనకి 8 ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఫార్ములా ఏంటి? మీడియన్ అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాయాలి. ఆల్రెడీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే ఉంది. ఫార్ములా ఏంటి? n/2 ఎత్ ప్లస్ n/2 ప్లస్ 1th observation divided by 2. Now here n is what? 8. n is 8 అంటే 4th అంటే రెండు మిడిల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు మిడిల్ టర్మ్స్ కి మీన్. సో మిడిల్ టర్మ్స్ అంటే ఇది 4th ప్లస్ 5th అంటే 10 ప్లస్ 12 divided by 2. That means 11 is the median. So median is nothing but 11. So మనకు mean deviation about mean median అంటే మీన్ డీవియేషన్ ఎందుకన్నా అంటే మనం అన్ని డీవియేషన్స్ కి మీనే రాస్తున్నాం. మీడియన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఏ ఉండదు, అవి మనం కనిపెట్టాలి. మీన్ డీవియేషన్ ఉంటుంది. మీన్ డీవియేషన్ ఎందుకంటున్నాం అంటే ఆ డీవియేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం మీన్ రాస్తున్నాం. సో దేర్ ఫోర్ మనకి 4 minus 11 modulus 7, 6 minus 11 modulus 5, 7 minus 11 modulus 4, 10 minus 11 1, 12 minus 11 1, 12 minus 11 1, 13 minus 11 2, 16 minus 11 5 divided by 8. So therefore this will become 26 divided by 8. 3.25. 26 divided by 8. So దీన్ని mean deviation about median అంటారు. mean deviation about median. mean deviation about mean. mean అంటే ఇక్కడ mean రాస్తాం, median అంటే median రాస్తాం.
the absolute values of deviations divided by total number of observations. ఇది మనకు నేను చెప్పింది అన్గ్రూప్డ్ డేటా. అన్గ్రూప్డ్ డేటా అంటే వరుసగా ఇస్తారు. ఇదే మళ్ళీ టేబుల్స్ లో కనుక్కుంటాం. టేబుల్స్ లో కనుక్కున్నప్పుడు కూడా ఇదే ఫార్ములా. మీన్ అయినా ఇదే ఫార్ములా, మీడియన్ అయినా ఇదే ఫార్ములా. టేబులర్ ఫార్ములా ఎలా కనుక్కోవాలో కూడా చెప్తాను. సపోజ్ ఒక ప్రాబ్లం చూడండి, దీనిపైన అప్లికేషన్ చూడండి. ఇదంతా మనకి చరిత్ర, అందుకని కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. 4 మార్క్స్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. చూడండి, if the mean deviation, ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్. If the mean deviation about the median of the numbers a comma 2a and so on, a comma 2a comma 3a and so on, 50a is 50, then modulus a equal dash. చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ ద మీడియన్ అంటే ఇవి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చినట్టే లెక్క. ఓకే, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే అనుకోండి. సో ఇవి A 2A 3A ఇవి అసెండింగ్ ఆర్డర్ కాబట్టి n ఈక్వల్ టు, సో టోటల్ గా మనకి 50 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 50 టర్మ్స్ అంటే మనకి ఏంటి, 50/2 50/2 ప్లస్ divided by 2. This is median. So 50/2 on 25th term. 25th term అంటే 25a plus 26a divided by 2 అంటే 51a divided by 2. That means this is nothing but 25.5a. So this is median. సో ఇప్పుడు డీవియేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. డీవియేషన్స్ అంటే చూడండి ఒకసారి, 25.5a దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే మనకు చూడండి, మాడ్యులస్ ఏ తీసేస్తే మనకు 24.5a తర్వాత 2a తీసేస్తే 23.5a ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఈ మధ్యలో మనకి 25a ఉంటది. 25a ఉంటది మిడిల్ టర్మ్స్. 25a ఉంటది. 25a లో 25a మైనస్ 25.5a అంటే మనకి 0.5a వస్తుంది. తర్వాత 25a తర్వాత 26a ఉంటది. అది కూడా 26a మైనస్ 25.a అంటే 0.5a. అట్లానే నెక్స్ట్ 27a ఉంటది. 27a, సో 27a లో నుంచి తీసేస్తే దీని ముందు ఉంటది కదా, ఇవన్నీ వస్తాయి. మళ్ళా లాస్ట్ 50a తీసేస్తే ఇందులో నుంచి 50a మైనస్ 25.a అంటే మళ్ళా ఇవన్నీ రిపీట్ అవుతాయి. 26a నుంచి మొత్తం డీవియేషన్స్ చేస్తే ఇవే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక్కొక్కటి డబుల్ వస్తుంది. ఒక్కొక్కటి మనకి 2 టైమ్స్ వస్తుంది. సో డివైడెడ్ బై 50. Divided by 50 is given 50. Okay, so therefore modulus a పైన కామన్ ది. సో modulus a కామన్ తీస్తే 2 into 2 modulus a into
ఇటు నుంచి రాస్తున్నాం చూడండి 0.5 కామన్ జోన్. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ 1 అంటే 0.5 ప్లస్ 1.5 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 23.5 plus 24.5. 24.5. So divided by equal to 2500. 2500. So మొత్తం ఇవి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? ఇది ఎన్ని టర్మ్స్? 0, 1 and so on 24. ఇవి మొత్తం కూడా 25 టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ. ఇవన్నీ కూడా ఏపీ ఫామ్ అవుతాయి. AP having 25 terms. So 2 modulus A into what is the AP sum? Number n by 2. n by 2 అంటే మొత్తం 25 terms ఉన్నాయి. 25 by 2 into first term plus last term అంటే 0.5 plus 24.5 is nothing but 2500. Is nothing but 2500. Therefore 2 cancel. So 2 cancel. This is 25. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ 100 ఉంటుంది. So therefore 25 modulus A equal to 100. That implies modulus A is nothing but 4. Modulus A is nothing but 4. అట్లా కొంత డేటా ఇస్తారు ఇట్లా. Mean deviation about median is this. Then modulus A. Simple. Mean deviation about median అంటే ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి మనకి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం జరుగుతుందంటే మిడిల్ టర్మ్ తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. అవే డిఫరెన్సెస్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. అందుకే 2 టైమ్స్ రాసాం ఇక్కడ. 25A తర్వాత మళ్ళా రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. 25 దగ్గర 0.5A వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళా 26A దగ్గర మళ్ళా మనకి 1.5A, తర్వాత 2.5A, అట్లా మళ్ళీ లాస్ట్ ది 24.5A వస్తుంది. అంటే దట్స్ వై ట్వైస్ రిటర్న్. తర్వాత ఏపీ సమ్, ఇది ఏపీ సమ్ హ్యావింగ్ 25 టర్మ్స్. సో దిస్ ఈస్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఫర్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. నెక్స్ట్ సో మనకి గ్రూప్ డేటా. నెక్స్ట్ గ్రూప్ డేటా అంటే టేబులర్ ఫార్మ్స్ లో ఉంది చూడండి. గ్రూప్ డేటా గ్రూప్ డేటా అంటే చూడండి. Group data are of 2 types. Group data are of 2 types. Number 1, group data 2 types ఉంటాయి. అందులో మనకి discrete frequency distribution. Discrete frequency distribution ఒకటి నెంబర్ 1 అంటే టేబులర్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి రెండు కూడా. నెంబర్ 2 కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కంటిన్యూస్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. discrete frequency distribution and then continuous frequency distribution. Discrete frequency distribution అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తెలుసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డేటా ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డేటా x1 అంటే అర్థం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ it appear in data. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మొత్తం డేటాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. మొత్తం డేటాని సెట్ ఆఫ్ డేటాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. ఇందాక మనం మొత్తం డేటా రాసాం కదా, దాన్ని ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. సెట్ ఆఫ్ డేటా
అంటే x1 x2 అండ్ సో ఆన్ xn. సో ఆ డేటా మొత్తాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు డేటా. సో అట్లానే మనకి డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏం చూద్దాం. x1 అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మార్క్స్ మొత్తం 50 స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి సపోజ్ 20 మార్క్స్ అనేది 15 స్టూడెంట్స్కి వచ్చింది అనమాట. అంటే 20 మార్క్స్ 15 స్టూడెంట్స్కి వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ 20 అనే నెంబర్ ఉంది కదా, అది 15 టైమ్స్ వస్తుంది డేటాలో. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 20 అంటే మనం అది ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో అది ఒక 15 టైమ్స్ వచ్చింది అనుకో 20, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద డేటా 20 ఈస్ 15 అంటాం. అంటే అన్ని సార్లు వచ్చింది అనమాట డేటా అది. సో డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి. xi అంటే xi రిప్రజెంట్స్ డేటా, టేబులర్ ఫామ్ లో ఇలా ఉంటది. xn అంటే మార్క్స్ అనుకోండి, ఈ మార్క్ అంటే 10 మార్క్స్ 20 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ ఎంత మందికి వచ్చింది అలా. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే f1 f2 అండ్ సో ఆన్. ఫ్రీక్వెన్సీస్ fi అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూడండి. x1 అనే డేటా f1 టైమ్స్ ఉంటది డేటాలో, x2 అనే డేటా f2 టైమ్స్ ఉంటది, xn అనే డేటా fn టైమ్స్. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం అసలు డేటాలో ఎన్ని డేటా అసలు n ఎంత అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే మనకి సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ టోటల్ అసలు డేటాలో ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయంటే ఏంటి, ఇది x1 f1 టైమ్స్ ఉంది అంటే f1 ప్లస్ f2 and so on fn. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ ద డేటా is nothing but sum of all the frequencies. Sum of all the frequencies is called number of observations, total observations of the data. ఇది మనకి ఇలా ఉంటుంది టేబులర్ ఫామ్ ఉంటుంది. అంతకుముందు టేబులర్ ఫార్మ్స్ లేవు, ఓన్లీ జస్ట్ ప్యూర్ డేటా. ఇట్లా టేబులర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, టేబులర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటి వాటిని అంటే ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు దాన్ని డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం అన్నమాట. ఫస్ట్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి. సో ఈ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వరకు మెయిన్ సిలబస్ లో ఉంది. చూడండి సపోజ్ ఒక చూడండి దీనికి డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్తున్నా. మీన్ ఫార్ములా అంటే అర్థం ఏంటంటే సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n fi into xi డివైడెడ్ బై n. n అంటే అర్థం ఏంటంటే సిగ్మా fi సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. చూడండి ఒకసారి, మీన్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ రాస్తాం. టోటల్ అంటే ఇంక సమ్ ఇదేగా n సిగ్మా fi. పైన అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇప్పుడు x1 అనేది ఇక్కడ 4 ఉంది అనుకో, అంటే x1 4 టైమ్స్ వస్తుంది. అంటే మీన్ లో రాసేటప్పుడు x1 ప్లస్ x1 ప్లస్ x1 ప్లస్ x1 రాస్తాం. అట్లా x1 అనేది f1 టైమ్స్ ఉంది అంటే x1 f1 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తాం, f1 x1, x2 f2 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తాం, x2 f2, xn fn టైమ్స్ యాడ్ చేస్తాం, xn fn. అదే పైన రాస్తుంది చూడండి, f1 ఇంటూ x1 ప్లస్ f2 ఇంటూ x2 అండ్ సో ఆన్ fn ఇంటూ xn డివైడెడ్ బై n. దీన్ని మనం మీన్ అంటాం. మీన్ ఫార్ములా ఇన్ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్. సెకండ్, వేరియన్స్ కనుక్కోండి. వేరియన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా, 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి చూడండి. సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n, i ఈక్వల్ టు 1 to n fi into xi minus x bar whole square divided by n కింద.
అంతకుముందు మనం ఓన్లీ fy ఉండేది కాదు, అంటే x1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ x1 కి ఒకసారే రాసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు x1 f1 టైమ్స్ ఉంది, అంటే మనకి x1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది f1 టైమ్స్ రాస్తాం. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్ వాట్, f1 ఇంటూ x1 మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి, f2 ఇంటూ x2 మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ x2 మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది f2 టైమ్స్ రాస్తాం, ఎందుకంటే x2 అండ్ సో ఆన్ f2 టైమ్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వేరియన్స్ ఆర్ మనకు మెయిన్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఫార్ములా వాడతాం. చూడండి, ఇదేంటంటే సిగ్మా fi ఇంటూ xi హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n. అంటే మనం సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ వాడతాం కదా, ఇది మైనస్ మీన్ హోల్ స్క్వేర్, అంటే మైనస్ మీన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది. సో ఈ ఫార్ములా అయినా వాడచ్చు. మీన్ అంటే మళ్ళీ ఇందాక ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కుంటాం, అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n fi ఇంటూ xi హోల్ స్క్వేర్, ఓన్లీ xi కి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ ఈ x బార్ ఫార్ములా ఇది, సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n fi ఇంటూ xi డివైడెడ్ బై n హోల్ స్క్వేర్. సో ఐదర్ దిస్ ఫార్ములా ఆర్ దిస్ ఫార్ములా. టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది వాడతాం మనం, టేబులర్ ఫార్మ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వేరియన్స్ వి విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇంకా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్, ఇది కనుక్కొని రూట్ రాస్తాం. ఇట్లా మనకి డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ కనుక్కోవడానికి, అలానే వేరియన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా. ఇప్పుడు డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో డిఎఫ్డి అంటే డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో నెంబర్ 1, ఇందాక మనం మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అని చెప్పాం. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే మనకి చూడండి, ఇందాక ఏం చెప్పాం ఫార్ములా, సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n. అసలు యాక్చువల్ గా ఫార్ములా ఇందాక చెప్పింది మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ డివైడెడ్ బై n. ఇది యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఏంటి, అన్గ్రూప్ డేటాలో ఉన్నప్పుడు ఇది ఇందాక ఫార్ములా చెప్పా. ఇక్కడ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఫార్ములా రైట్, సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ డివైడెడ్ బై n. అంటే ఇప్పుడు ఈ డీవియేషన్ అనేది x1 f1 టైమ్స్ ఉంది, ఈ డీవియేషన్ అనేది f1 టైమ్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ టర్మ్ చూడండి, f1 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ ఎక్స్ బార్, అంటే x1 అనేది f1 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ మాడ్యులస్ అనేది f1 టైమ్స్ వస్తుంది. అట్లానే మనకి x2 అనేది f2 టైమ్స్ ఉంది, i ఈక్వల్ టు పెడితే f2 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 మైనస్ ఎక్స్ బార్, అట్లా మనకి ఈ ఫార్ములా ఇది. సో మీన్ అంటే మనం ఇందాక ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కుంటాం. మీన్ అంటే ఇదే ఫార్ములా, ఫస్ట్ మీన్ కనుక్కుంటాం, తర్వాత కనుక్కుంటాం. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే ఇది చూడండి ఎలా కనుక్కోవాలి. అంటే మెయిన్స్ లో ఒక్కోసారి అడుగుతారు, అంటే ఏమైతే మనకి మనం నేర్చుకోమో అవి సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, అట్లాంటివి అడుగుతుంటారు. ఇది కూడా అట్లాంటివి. సో కొంచెం మనకి సోదిగా ఉన్న ఈ 4 మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చాయి అన్నమాట. ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా 7 మార్క్స్. ఇది చూడండి ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్.
సపోజ్ ఇవి మనకి టేబులర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి చూడండి. Find mean deviation about mean for data. డేటా టేబుల్స్ లో ఇస్తారు. అంటే ఇలా ఇచ్చారు చూడండి, XI FI ఇలా టేబుల్స్ లో రాసుకోండి. 2, 5, 7, 8, 10, 35 ఇలా టేబుల్ ఇచ్చారు అనమాట. XI అంటే ఇదేమి ఇచ్చారంటే 6, 8, 10, 6, 8, 2 ఇది డేటా ఇచ్చారు. XI అంటే డేటా 2 అనమాట. ఇది 6 టైమ్స్ ఉంటుంది డేటాలో. అట్లానే 5, 8 టైమ్స్ అట్లా మనకి డేటా ఇచ్చారు. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ ఇది కనుక్కోవాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక టేబుల్ గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం చూడండి. సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ మీన్ కనుక్కోవాలంటే మీన్ లో ఏం కావాలి మనకి? FI ఇంటూ XI కావాలి. చూడండి, మీన్ కనుక్కోవాలంటే ముందు FI ఇంటూ XI కనుక్కుందాం. FI ఇంటూ XI అంటే ఇది ఇంటూ ఇది. సో 2 ఇంటూ 6 12, 40, 70, 48 టేబుల్లోనే కనుక్కొని యాడ్ చేస్తాం. 80, 70 ఓకేనా, ఇది అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు టేబుల్లోనే యాడ్ చేస్తాం FI ఇంటూ XI. తర్వాత మనకి డీవియేషన్స్ కావాలి, ఇది కావాలి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ XI మైనస్ X బార్ ఈ టేబుల్లోనే కింద వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సిగ్మా FI అంటే ఈ మొత్తం కలిపితే n, ఈ మొత్తం కలిపితే n, ఇది 40, ఇది మొత్తం కలిపితే దీని సిగ్మా FI, ఇదంటే ఏంది n, ఇది 40 ఓకేనా. ఇది సిగ్మా FI XI. మీన్ కనుక్కోవడానికి ఇది కావాలిగా. ఈ మొత్తం యాడ్ చేయండి, ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకు 320 వస్తుంది. 320. సో దేర్ఫోర్ పక్కన మీన్ కనుక్కుంటున్నాం. X బార్ అంటే మన ఫార్ములా ఏంటి? సిగ్మా FI XI డివైడెడ్ బై n అంటే 320 డివైడెడ్ బై 40 అంటే 8 అంటే ఫార్ములా ఇది కాబట్టి మనం ఎందుకు ఇది కనుక్కున్నా అంటే ఇక్కడ FI XI కావాలి. అట్లానే మీన్ డీవియేషన్ లో ఫార్ములాలో ఉన్న టేబుల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ లో మనకు కావాల్సిన ఏంటంటే సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 1 to n FI ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ XI మైనస్ X బార్ హోల్ డివైడెడ్ బై n. ఇది అంటే మనకి ఏం కావాలి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇది అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ X1 మైనస్ X బార్, మాడ్యులస్ ఆఫ్ X2 మైనస్ X బార్ అవన్నీ కావాలి. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ XI మైనస్ X బార్ అంటే ఇది 2. సో డీవియేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే 2 మైనస్ 8 అంటే 6. సో అట్లానే 5 మైనస్ 8 మాడ్యులస్ 7 మైనస్ 8 అంటే 1, 8 మైనస్ 8 అంటే 0, 10 మైనస్ 8 అంటే 2. సో అట్లానే 35 మైనస్ 8 అంటే 27. ఇది మాడ్యులస్ ఆఫ్ XI మైనస్ X బార్. దీని సమ్ అవసరం మనకి. ఏం కావాలి మనకి? FI ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ XI మైనస్ X బార్. FI అంటే ఇది మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇదేంటిది? మాడ్యులస్ ఆఫ్ X1 మైనస్ X బార్. ఫార్ములాలో F1 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ X1 మైనస్ X బార్ ప్లస్ F2 ఇంటూ మాడ్యులస్ X2 మైనస్ X బార్ అలా ఉంది. అంటే FI దిస్ ఇంటూ దిస్ కావాలి. ఇక్కడ రాసుకున్నాం మైనస్ X బార్. ఇలా మనం టేబుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. మీరు స్కెచ్ చేసుకోండి. ఇలా మనకి టేబుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. ఒకటి XI ఇది, ఒకటి FI ఇది, ఒకటి FI ఇంటూ XI, ఒకటేమో ఇది ఓకేనా.
సో fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్ అంటే మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఇంటూ ఇది అంటే ఇది 36 ఇక్కడ 36 8 ఇంటూ 3 24 10 ఇంటూ 1 10 తర్వాత 6 ఇంటూ 0 0 8 ఇంటూ 2 16 2 ఇంటూ 7 54 వీటన్ని ఇది కనుక్కోవాలంటే వీటన్నిటి సమ్ కావాలి అంటే సిగ్మా ఏవి రిక్వైర్మెంట్ అవి టేబుల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఎక్స్ బార్. సో ఈ మొత్తం సమ్ చేయండి, ఈ మొత్తం సమ్ చేస్తే మనకి 140 వస్తుంది. ఈ మొత్తం సమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ పైన ఉంది అంటే 140 డివైడెడ్ బై 40 అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 3 12 3.5. సో మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే 3.5 అన్నమాట ఇది. సో డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకు టేబుల్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని కావాలండి. జనరల్ గా మనకి మెయిన్స్ లో అడగరు, ఎప్పుడన్నా అడుగుతా తెలుసా తెలియదని. సో ఈ 4 మార్క్స్ పోతే ఆ 4 మార్క్స్ వల్ల మనకి ఎన్ఐటీలో సీట్ దొరకపోవచ్చు. ఆ 4 మార్క్స్ వస్తే మన లైఫ్ వేరే రకంగా ఉండొచ్చు. అది అందుకని మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా 7 మార్క్స్ ఉంటుంది, కేర్ వహించాలి. సో దిస్ ఈజ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్. అట్లానే నెక్స్ట్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ చూద్దాం. డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ చూడు. DFD లోనే DFD మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫార్ములాలో మీన్ బదులు మీడియన్ రాయటమే. I equal to 1 to n fi into xi minus median divided by n. జస్ట్ ఫార్ములా ఇదే ఉంటుంది. మీన్ బదులు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది మీడియన్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఇంకా టేబుల్ అంతా ఒకటే. ఇందాక టేబుల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసామో మనకి మీన్ అవసరంలా, అంటే ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ అనే టేబుల్ అవసరంలా. డైరెక్ట్ గా మనకి చూడండి ఒకసారి డేటా ఇలా ఇచ్చారు. XI FI. సో డేటా ఎప్పుడైనా మనకి డేటా వాడు ఎలా ఇచ్చినా సరే మనం మీడియన్ కనుక్కోవాలంటే ఇవి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. ఇవి అంటే వాడి డేటా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండకపోవచ్చు, కానీ మనం టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. సో ఇలా ఇచ్చినట్టు చూడండి 3 6 3 3 3 3 6 4 9 5 డేటా ఇలా ఇచ్చారు 9 5 12 సో 12 2 13 4 15 15 5 21 4 22 3. ఇవి జిగ్జాగ్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చారు మామూలుగా. ఈ డేటా ఇలా లేదు, నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాశాను. అంటే ముందు 13 ఇవ్వచ్చు, 3 ఇక్కడ ఉండొచ్చు. మీరేం చేయాలంటే ముందు డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాయాలి.
నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాశాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 7, 12, 14, 18, 30. సో 30 అంటే n ఈక్వల్ టు 30. మీడియన్ కనుక్కుంటే ఇందాక ఫార్ములా వల్ల. సో n ఈస్ 30. వాట్ ఈస్ మీడియన్? Median is nothing but 30 by 30 by 2n plus 30 by 2 plus 1th observation divided by 2. ఇదే ఫార్ములా అంటే మనకి 15th plus 16th by 2 అంటే ఈ టేబుల్లో మీడియన్ కనుక్కోవడం అంటే 15th plus 16th by 2. 15th plus 16th by 2 అంటే చూడండి ఒకసారి, ఇవి 3, ఈ రెండు కలిపితే 7 అంటే ఈ 3 అనేది 3 టైమ్స్ ఉంది కదా, అంటే ఇవి 3 ఉన్నాయి. తర్వాత 3 + 4 7. సో ఇక్కడ వరకు ఈ 3 3లు 4 6లు ఉంటాయి 7. సో ఇక్కడ వరకు 12, ఇక్కడ వరకు 14, ఇక్కడ వరకు 14 అంటే ఈ అబ్జర్వేషన్స్ 15th 16th 17th 18th 17th 18th అంటే ఇవి 13 చూడు, ఇది 7 12 14 అంటే 14 అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి. 14 అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి. 3 3లు 4 6లు 5 9లు 2 12లు ఉంటాయి. అంటే 15th అబ్జర్వేషన్ ఏముంటది? 15th అబ్జర్వేషన్ 13, 16th observation 13 అంటే this is nothing but 13 plus 13 divided by 2. Median is nothing but 13. So now table లో మనం ఏం చేస్తాం? ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టే ఇక్కడ చూడండి, టేబుల్ లో రెండు కాలమ్స్ రాసుకోవాలి. ఒకటి మీరు కనుక్కోండి, ఇంకా ఈజీ. మీడియన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఒక కాలం ఇది, ఇంకొక కాలం వచ్చేసరికి fi ఇంటూ అంతే. సో ఇది కనుక్కుంటాం. ఇది కనుక్కున్న తర్వాత fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ మీడియన్, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సమ్ వచ్చేస్తుంది. దట్ సమ్ డివైడెడ్ బై 30 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇందాకట్లాగే సేమ్, జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీడియన్ ఉంటుంది అంతే. మీడియన్ అంటే ఏంటి? ఇవి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాయండి. మీన్ ఎలా ఉన్నా పర్లా, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేకపోయినా పర్లా, మీడియన్ కనుక్కోవడానికి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాయండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కనుక్కున్న తర్వాత మనకి ఈవెన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, ఆడ్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఈవెన్ అయితే 15 plus 16 అంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. 15th అబ్జర్వేషన్ ఏదో వస్తుంది 13, 16th అబ్జర్వేషన్ 13. ఆ మీడియన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఈ ఫార్ములాలో ఏమున్నాయో ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో అవి కనుక్కొని మనం సమ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూద్దాం. చూద్దాం, మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. చూద్దాం, కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్, ఇది గ్రూప్ డేటాలోనే సెకండ్ టైప్. ఇది గ్రూప్ డేటాలోనే సెకండ్ టైప్ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇందులో ఏంటంటే డేటా విల్ బి ఇన్ క్లాసెస్. Class intervals. Data will be in class intervals. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి.
అంటే ఎలా ఇస్తారంటే సపోజ్ మనకి చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి, సపోజ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, మార్క్స్ స్టూడెంట్స్, సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మార్క్స్ స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇలా ఇస్తారు టేబుల్, అంటే 0 to 10 మార్క్స్ 10 స్టూడెంట్స్. వీటిని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అంటారు. వీటిని ఇచ్చే వాటిని 0 to 10 అంటే ఇది ఒక క్లాస్ అన్నమాట. సో ఈ 0 to 10 అంటే దీని ఒక క్లాస్ అంటారు. అట్లానే 10 to 20 15 స్టూడెంట్స్ ఇలా ఇస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇస్తారు కదా, క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇస్తారు కదా, మనం xi ఇందాక దాకా xi రాసుకున్నాగా, xi అను fi రాసాం. ఇక్కడ xi ఉండదు. ప్రతి క్లాస్ కి ఏంటంటే ప్రతి క్లాస్ xi అంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఇది అంటే ఇలా క్లాస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం పక్కన xi రాసుకోవాలి. xi అంటే అర్థం ఏంటంటే దీనికి xi అంటే 0 + 10/2, 0 + 10/2 5. దీనికి xi అంటే అర్థం ఏంటి 10 + 20/2 15. అలా క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా xi మనం రాసుకోవాలి, మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్, మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్. చూడండి నెంబర్ 1 ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫైండింగ్ mean deviation about mean. ఇవి ఇచ్చేది ఫ్రీక్వెన్సీని. ఇందాక మనకి xi fy ఉన్నాయి కదా, xi వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఇలా క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చినప్పుడు xi టేబుల్ మనం రాసుకోవాలి పక్కన. xi అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 5, ఇక్కడ మనకు 15, ఆ xi మనం రాసుకోవాలి. ఇందాకట్లాగే xi fy వచ్చిన తర్వాత మీన్ కనుక్కోవడం, మీన్ డీవియేషన్ కనుక్కోవడం చూసాం కదా, ఇంకా సేమ్ మెథడ్ అది. సో ఫైండింగ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే సేమ్ ఫార్ములా, సిగ్మా I equal to 1 to n modulus of xi into xi minus x bar divided by n. సేమ్ ఫార్ములా. సపోజ్ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇలా ఇచ్చారు ఏంటంటే మనకి సేల్స్ in rupees 1000, సేల్స్ ఇన్ రూపీస్ 1000 అని ఇచ్చారు. ఇట్లా చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, 40 to 50 అంటే 40,000 to 50,000 అన్నమాట. 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 ఇలా ఇచ్చారు. సేల్స్ అంటే 40,000 to 50,000, 50,000 to 60,000. ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారంటే నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అంటే ఇది FI ఇచ్చింది, ఇది FI. ఇవి నేను చెప్తున్న క్లాసెస్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో డేటా ఇలా క్లాసెస్ లో ఉంటది. నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ 5, 15, 25, 30, 25 ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇవి మనకు ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇవి టోటల్ గా మనకి ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ రాద్దాం. ఏంటంటే ఇవి మొత్తం యాడ్ చేయండి. మొత్తం 100 కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే టోటల్ కంపెనీస్ అన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు మనం xi రాయాలి. xi చూడండి నేను రాస్తున్నాను. ఈ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, మనకి xi కావాలి. xi అంటే అర్థం ఏంటంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్. అంటే 40 + 50/2 అంటే xi అనేది ఇక్కడ 45 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ xi ఉంది కదా, అది 45. అట్లానే 50 + 60/2 అంటే 55, 65,
75, 85, 95 ఇవి xi. ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఈ xi వచ్చిన తర్వాత ఇంక ప్రొసీజర్ సేమ్. ఇంక ప్రొసీజర్ సేమ్. మీన్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి? fi ఇంటూ xi కావాలి. ఇది కనుక్కుంటాం. సో ఇది కనుక్కోండి. fi ఇంటూ xi అంటే xi ఏంటిది? దిస్ ఇంటూ దిస్ 225. సో 15 ఇంటూ 55 అంటే 825. 25 ఇంటూ 65. సో 1625. సో తర్వాత 2250. తర్వాత 20 ఇంటూ 85 అంటే 1700. 5 ఇంటూ 95 అంటే 475. 475. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం. అంటే వాట్ యు విల్ గెట్ సిగ్మా fi ఇంటూ xi. ఇవి మొత్తం యాడ్ చేయండి. therefore you will get 7100. తర్వాత మీన్ కనుక్కుంటాం. పక్కన మీన్ కనుక్కుంటాం. ఏంటి ఫార్ములా? సిగ్మా fi xi డివైడెడ్ బై n. డివైడెడ్ బై n అంటే 7100 డివైడెడ్ బై 71. సో మీన్ ఈజ్ 71. మీన్ ఈజ్ 71. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్ అంటే xi ఈజ్ దిస్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ 45 మైనస్ 71 అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ మైనస్ 26 అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ 26. తర్వాత మాడ్యులస్ ఆఫ్ 55 మైనస్ 71 అంటే 16. ఇలా వస్తాయి మనకి. 6, 4, 14, 24 అయిపోయింది కదా. ఇది ఫార్ మొత్తం సేమే ఇక్కడ. కాకపోతే ఏంటంటే మనం xi రాసుకోవాలి. సో ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఎందుకంటే సిగ్మా ఆఫ్ దిస్ కావాలి కదా. fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్ అంటే 5 ఇంటూ 26. 5 ఇంటూ 26 అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత? 130. అట్లానే 55 ఇంటూ 16 240. ఇలా వాల్యూస్ రాసుకోండి. 240 తర్వాత 150 తర్వాత 120 తర్వాత 280 తర్వాత 120. ఇది అయిపోయింది. వీటన్నిటి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. చేయండి. అదేగా మనకు పైన కావాల్సింది. సో వీటన్నిటి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1040. therefore your required value is nothing but 1040 divided by 100. that means mean deviation about mean అంటే మనకి 10.4 అన్నమాట. 10.4. that is the mean deviation about mean. ఇది మనకి 7 మార్క్స్ అడుగుతారు. 7 మార్క్స్ అంటే మెయిన్స్ లో అయితే గనక మనకి ఇలా ఇచ్చి టేబుల్ వాట్ ఈస్ ద మీన్, వాట్ ఈస్ ద మీడియన్ అని అడుగుతారు. ఇది మొత్తం అడగరు. వాట్ ఈస్ ద మీన్, వాట్ ఈస్ ద మీడియన్ అలా అడుగుతారు. చూడండి. సో ఫైండ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ అంటే సేమ్ ఇంకా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇందాక చేసినట్లే. కాకపోతే xiలు ప్రతిసారి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు xiలు రాసుకోవాలి. మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఫైండింగ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ చూద్దాం. మీడియన్ మళ్ళీ అలా కాదు, దీనికి సెపరేట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇందులో finding mean deviation about median, there will be separate procedure for this. Look at continuous frequency distribution lo finding mean deviation about median. So CFD lo CFD అంటే continuous frequency distribution. Finding mean deviation about median. అంటే ఇది ఫార్ములా సేమ్. లుక్ ఎట్ సిగ్మా, ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్. Minus formula is same.
ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్. నౌ ఐ విల్ టెల్ మీడియన్ కనుక్కోవడానికి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది చూడండి. మీడియన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ మీడియన్. మీడియన్ కనుక్కోవడానికి ఇందులో ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అన్నమాట. చూడండి ప్రొసీజర్ చూడండి. ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫైండ్ మీడియన్ క్లాస్. మీడియన్ క్లాస్ అనేది ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలాగంటే ఫైండ్ మీడియన్ క్లాస్. మీడియన్ క్లాస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీడియన్ క్లాస్ డెఫినేషన్ రైట్. Median class is the class interval median class is the class interval whose cumulative frequency, ఇదంటే ఏం చెప్తాను, cumulative frequency. Cumulative frequency is just greater than or equal to n by 2. n అంటే number of observations. is just greater than or equal to n by 2. మీడియన్ క్లాస్ అంటే అర్థం అలాంటి క్లాస్ టేబుల్లో ఒక క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అదేంటంటే హూజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ is just greater than or equal to n by 2. అది నేను చెప్తాను క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే. ఫార్ములా నోట్ చేయండి. దెన్ మీడియన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే మీడియన్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ప్లస్ మీడియన్ వరకు అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో, మెయిన్స్ లో కూడా. ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై 2 మైనస్ ఇది రాయండి పిసిఎఫ్. పిసిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ ఐ. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం మీడియన్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఎల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి, ఎల్ లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. ఎల్ అంటే లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. ఎన్ అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, అది తెలిసిందే. ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఎన్ అంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎన్ అంటే. పిసిఎఫ్ చూడండి, పిసిఎఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రిసీడింగ్ cumulative frequency. Preceding cumulative frequency to median class. So, చెప్తాను నేను. Preceding cumulative frequency to median class F. Frequency of median class. F అంటే frequency of median class. I. Width of median class. చూడండి ఇదేంటి వస్తుంది కదా. సో మీడియన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఇదే ఫార్ములా ఎందా చేసినట్టు. కాకపోతే మీడియన్ కనుక్కోవడానికి ఏంటంటే మనకు సెపరేట్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఇందులో. సో మీడియన్ కనుక్కోవడం వరకు అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. ఫైండ్ ద మీడియన్ ఇచ్చి క్లాసెస్ మీడియన్ కనుక్కోమంటారు. చూడండి ఒక మోడల్ చూడండి.
చూడండి ఒకసారి. చూడండి ఇలా మనకి డేటా ఇచ్చారు. చూడండి ఏజ్ ఇయర్స్ లో చూడండి ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు. ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ అంటే ఎలా ఇచ్చారంటే 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 55 to 60 ఇలా ఇచ్చారు. చూడండి ఒకసారి. సో ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఐ, ఇది ఎఫ్ఐ, ఇవి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. ఇది దీన్ని సిఐ అంటారు. సిఐ అంటారు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. అది క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే 1 2 3 4 5 6 8 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఎఫ్ఐ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అన్నమాట. ఇది ఏదో డిజిగ్నేషన్ ఇస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఏదో కంపెనీలో ఇలా ఉన్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 120, 125, 175, 160, 150, 140, 130 ఇలా ఏదో కంపెనీలో ఇలా ఉన్నారు. ఏదో కంపెనీలో ఇలా ఉన్నారు వర్కర్స్. సో ఏజ్ 20 to 25, 120 మెంబర్స్ అలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చారు. సో దేర్ ఫోర్ ఎన్ అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 1000 వర్కర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 1000 వర్కర్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మీడియన్ కనుక్కోవాలంటే n/2 కనుక్కోవాలి. n/2 అంటే 1000/2, 1000/2 అంటే 500. మీడియన్ అంటే n/2 కనుక్కో. n/2 500 వచ్చింది కదా, 500 వచ్చింది. ఒక్కోసారి ఏంటంటే పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది, ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఇంటీజర్ వచ్చింది, ఒక్కోసారి జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 500 అలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక టేబుల్ రాయాలి. చూడండి మీడియన్. ఇప్పుడు ఈ డేటాకి మీడియన్ కనుక్కోవాలి మన ప్రాబ్లం. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిఎఫ్. మీడియన్ కనుక్కోవాలంటే ఏంటంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి, ఫస్ట్ ది 120 రాయండి. ఫస్ట్ ది ఏముందో ఇక్కడ అది రాయండి 120. ఇది ఫస్ట్ ది ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో అదే రాయండి. నెక్స్ట్ దానికి నెక్స్ట్ ఏ రాయాలంటే ఈ ముందు దానికి ఇది యాడ్ చేసి రాయాలి. అంటే 245 క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫస్ట్ ది 120. నెక్స్ట్ దేవ్ రాయాలంటే ఈ వచ్చిన దానికి నెక్స్ట్ యాడ్ చేయండి 245. నెక్స్ట్ 245 కి 175 యాడ్ చేయండి, 175 యాడ్ చేయండి. అట్లానే 420 కి 160 యాడ్ చేయండి, 580. 580 కి 150 యాడ్ చేయండి, 730. 730 కి 140 యాడ్ చేయండి, 870. 870 కి 100 యాడ్ చేయండి,
970 970 కి 30 యాడ్ చేయండి 1000 ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది మనకి, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 500 అంటే ఇది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఇది క్లాస్ ఉంది కదా, దీని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసాం ఇక్కడ. అంటే ఇది క్లాస్, ఇది ఫస్ట్ క్లాస్, ఇది దీని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 120 అంటే అర్థం ఏంటంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అంటే 20 to 25 ఏజ్ 20 to 25 ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 120 ఉంటారండి. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 120 ఉంటారని అర్థం. 25 to 30 ఈ క్లాస్ కి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అర్థం ఏంటంటే 245 అంటే అర్థం ఏంటంటే 25 to 30 25 to 30 వరకు ఉండేవాళ్ళు, అంటే ఇక్కడ 20 to 25 ఇయర్స్ ఉండేవాళ్ళు 120 మెంబర్స్ ఉంటారు, 120 మెంబర్స్ ఉంటారు. 20 to 25 ఇయర్స్ ఉండే వర్కర్స్ 120 ఉంటారు. ఇక్కడ 25 to 30 ఉంది కదా, అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 ఇయర్స్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 ఇయర్స్ 245 మెంబర్స్ ఉంటారు అన్నమాట. అంటే చూడండి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 అంటే దిస్ ప్లస్ దిస్ అంటే 245. ఇక్కడ 420 అంటే అర్థం ఏంటంటే 420 ఇండికేట్స్ దట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 ఇయర్స్ మనకి 420 మెంబర్స్ ఉంటారు. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40 ఇయర్స్ 580 మెంబర్స్ ఉంటారు. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 45 ఇయర్స్ 730. అట్లా మనకి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 870, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 55. అంటే దీని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అర్థం ఏంటంటే దీనివి ఉంటాయి ముందు ఎన్ని ఉంటాయి, అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 55 ఎన్ని ఉంటాయి అనేది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఇది రాసిన తర్వాత ఒక మీడియన్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే 500 అబ్జర్వేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో రాయాలి. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం చూడాలి. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 500 అబ్జర్వేషన్ అంటే ఎక్కడ ఉంటది, ఇక్కడ 420 ఉంది కదా, 500 కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఉన్న నెంబర్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. ఇది అంటే ఈ 500 ఇక్కడ ఉండొచ్చు. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 500 కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నది కానీ చూస్ చేసుకోవాలి. అంటే దీన్ని మీడియన్ క్లాస్ అంటారు. ఈ క్లాస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి, మీడియన్ క్లాస్. దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఈ క్లాస్ ని మీడియన్ క్లాస్ అంటాం. అలా n/2 వచ్చింది కదా, n/2 500 ఈ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందో క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో చూసుకోవాలి. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో చూసుకోవడం అంటే 428 ఉండదు. 420 అంటే దీనికంటే తక్కువ కదా, దీనికంటే ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకోవాలి. ఎక్కువ కానీ ఈక్వల్ కానీ 580 ఇది ఉంది. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మీడియన్ క్లాస్. ఈ మీడియన్ క్లాస్ లో ఇందాక నేను చెప్పాను ఏంటి మనకు కావాల్సింది చూడు. ఈ మీడియన్ దాంట్లో మనకి ఎల్ అంటే లోయర్ లిమిట్. ఎల్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఎల్ అంటే లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్. అంటే ఎల్ అంటే 35, ఎల్ అంటే 35, ఎన్ అంటే 1000, ఎన్ అంటే 1000. తర్వాత పిసిఎఫ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ప్రిసీడింగ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టు మీడియన్ క్లాస్. ప్రిసీడింగ్ అంటే దీనికంటే ముందుండేది. దీనికంటే ముందుండేది ఏంటి, ప్రిసీడింగ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందుండేది అంటే 420. ఆ క్లాస్ కి ముందుండే క్లాస్ ఉంటది కదా, దాని యొక్క క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని పిసిఎఫ్ అంటాం. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్. మీడియన్ క్లాస్ ఇది, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 580. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 580. అట్లానే మనకి ఐ అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్. విడ్త్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ అంటే మీడియన్ క్లాస్ ఇది, దీని విడ్త్ ఎంత 40 to 35. 35 to 40 అంటే విడ్త్. ఈ ఇంటర్వెల్ లెంత్ ఎంత అని 5. సో ఇవన్నీ వచ్చేసింది. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనం మీడియన్ కనుక్కోవాలి.
So median formula, median formula. So median equals to L plus n by 2 minus PCF divided by F into I. L means 35 plus n by 2. n by 2 అంటే 500 minus PCF అంటే 420 divided by F అంటే F. సో F అంటే 160 ఇది కాదు, ఇది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాదు. F అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, ఇది రాయకూడదు, ఇది 160. నాట్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ into 5. సో దీని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 37.5. This is called median of the continuous frequency distribution. ఈ మీడియన్ కనుక్కున్న తర్వాత మనకు ఫార్ములాలో ఇంకేం కావాలి? సిగ్మా fi ఇంటూ మాడ్యులస్ xi మైనస్ మీడియన్ డివైడెడ్ బై n. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఏం రాస్తాం? xi అంటే ఇందాక సేమ్ మిడ్ పాయింట్, xi రాస్తాం. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ మీడియన్. నెక్స్ట్ టేబుల్ fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ మీడియన్. అవన్నీ కనుక్కొని డివైడ్ బై n రాస్తాం. సో మీడియన్ వరకు అడుగుతారు, మీడియన్ కూడా అడగరు. కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిలబస్ లో లేదు, మెయిన్స్ లో. సో జస్ట్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంది కాబట్టి చెప్పాను. ఇది పరిస్థితి. మీడియన్ కనుక్కోవడానికి మాత్రం ఫార్ములా వాడాలి. కంటిన్యూస్ లో, డిస్క్రీట్ లో అయితే మనకి ఎన్నో అబ్జర్వేషన్ చూసుకొని రాసేటివి. కంటిన్యూస్ లో మాత్రం ఈ ఫార్ములా వాడాలి. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది లాస్ట్ 5 minutes అయిపోయింది. సో కంటిన్యూస్ లేదు, మెయిన్స్ సిలబస్ లో లేదు, ఇంత మట్టుకు అడగల. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అంటారు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈక్వల్ టు చూడండి, వేరియన్స్ డివైడెడ్ బై మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డివైడెడ్ బై మీన్ ఇంటూ 100. దీని ఫార్ములా ఏంటంటే దీన్ని సివి అంటారు. దీన్ని సివి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డివైడెడ్ బై మీన్ ఇంటూ 100. అంటే ఏదన్నా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒక డేటాకి సివి అంటే అర్థం ఏంటంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డివైడెడ్ బై మీన్ ఇంటూ 100. మీన్ ఇంటూ 100, దీన్ని సివి అంటారు. సివి ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ టేబుల్ ఆర్ డేటా. ఇందాక నేను ఇచ్చిన టేబుల్ ఉంది కదా, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ అంటారు. అట్లానే డేటా వరుసగా ఇస్తే దాన్ని ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. సో ఏదైనా ఒక డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు సివి కనుక్కోమంటే దాని స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోవాలి, డివైడెడ్ బై మీన్ ఇంటూ 100. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సివి ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. సివి ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే the distribution ఇక్కడ మీన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, మీన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. the distribution or series of data
ఏదైనా ఒకటే, సిరీస్ అన్న అదే డేటా. ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ సిరీస్ హ్యావింగ్ less CV, will be more consistent. Or having less variability. అంటే రెండు డేటాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. డిస్ట్రిబ్యూషన్ 1, డిస్ట్రిబ్యూషన్ 2, రెండు డేటాలు ఉన్నాయి మనకి, రెండు సిరీస్ అన్నమాట. సో రెండు సిరీస్ కి కూడా మనం సివిస్ కనుక్కుంటాం. ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి అయితే లెస్ సివి ఉంటుందో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని మోర్ కన్సిస్టెంట్ అంటాం అన్నమాట. మోర్ కన్సిస్టెంట్ అంటాం. దేనికైతే సివి ఎక్కువ ఉంటుందో అది లెస్ కన్సిస్టెంట్ అంటాం. అంటే సపోజ్ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనకి ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అనమాట. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. సపోజ్ ఎవరైనా కావచ్చు, క్రికెట్ ప్లేయర్స్ తీసుకోండి. క్రికెట్ ప్లేయర్స్ లో ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఎవరో ఒకరిని తీసుకోండి. ప్లేయర్ ఏ, ప్లేయర్ బి. ప్లేయర్ ఏ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు. ఒక 10 T20 మ్యాచెస్ లో స్కోర్స్ అన్నమాట. సో 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 అలా ప్లేయర్ ఏది ఇచ్చారనమాట. అలానే ప్లేయర్ బిది ఇచ్చారు. అంటే 0 to 20 రన్స్ వాడికి ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే ఎన్ని మ్యాచెస్ లో స్కోర్ చేశాడు. అలా ప్లేయర్ ఏకి ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు, ప్లేయర్ బికి ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్లేయర్ కి మీన్ కనుక్కోవచ్చు, అంటే రన్స్ మీన్ కనుక్కోవచ్చు, అలానే వేరియన్స్ కనుక్కోవచ్చు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోవచ్చు. ఆ ప్లేయర్ ఏకి సివి కనుక్కుంటాం. సివి అంటే వాడి రన్స్ కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కుంటాం, మీన్ కనుక్కుంటాం. సో ఈ సివి కనుక్కుంటాం ప్లేయర్ ఏ కనమాట. ప్లేయర్ బి కూడా సివి కనుక్కుంటాం. ఎవడు మోర్ కన్సిస్టెంట్ అని తేల్చాలనుకో, తేల్చాలంటే ఎవరికైతే సివి తక్కువ ఉంటుందో వాడు మోర్ కన్సిస్టెంట్ అనమాట. సివి కనుక్కున్నప్పుడు ఎవరికైతే ఏ ప్లేయర్ కి అయితే తక్కువ ఉంటుందో వాడు మోర్ కన్సిస్టెంట్. ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు మామూలు కన్సిస్టెన్సీ గురించి. సో మోర్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ లెస్ వేరియబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అన్నమాట. వాడికి లెస్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. మోర్ కన్సిస్టెంట్ అంటే లెస్ వేరియబిలిటీ అంటాం, అంటే దీన్ని ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటాం. లెస్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే వీడు కుదురుగా ఆడతాడు అనమాట. ఈ డేటాను బట్టి వాడికి సివి తక్కువ ఉంటే వాడు మోర్ ప్రిఫరబుల్. వాడు ఆడించడానికి కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎవరిని ప్రిఫర్ చేస్తారంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీని చూసి అకార్డింగ్ గా ప్రిఫరెన్స్ చేస్తారు. దాన్ని కన్సిస్టెన్సీ అంటారు. అట్లానే మనకి మోర్ సివి జస్ట్ ఏం లేదు, హూ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్, విచ్ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ టు బై అన్ ఐటమ్ అనగానే ఇమీడియట్ గా సివి కనుక్కోవాలి. సిలబస్ లో లేదు మామూలుగా సివి కనుక్కోవాలి. దేనికైతే సివి తక్కువ ఉంటుందో అది మోర్ కన్సిస్టెంట్. అదే అంటే ఒక ఐటమ్ ఉందంటే అది ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుంది అనమాట. సపోజ్ ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోండి. ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ కి మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ 1 వీడియోకాన్ దానికి ఒక డేటా ఉంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ శాంసంగ్ దానికి ఒక డేటా ఉంది అనమాట. సో ఇలా డేటా ఇచ్చేసారు. అంతకుముందు ఇయర్స్ లో ఇది 4 పనిచేస్తుంది, ఇది 4 పనిచేస్తుంది, ఇది 4 పనిచేస్తుంది అని ఒక కస్టమర్ కొనుక్కోవాలంటే విచ్ వన్ యూ విల్ ప్రిఫర్ అని అడుగుతారు అనమాట. అంటే ఏం చేయాలి, ఈ టేబుల్ కి మనం సివి కనుక్కుంటాం, వీడియోకాన్ కి సివి కనుక్కుంటాం, శాంసంగ్ కి సివి కనుక్కుంటాం. దేనికైతే లెస్ సివి ఉంటుందో దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే
ఇట్ ఈస్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ అంటే ఎక్కువ రోజులు అది ఉంటుంది అనమాట ప్రొడక్ట్. అది ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, జస్ట్ సింపుల్ గా గుర్తుంచుకుంటారు. ఇవి కూడా మనకు సిలబస్ లో లేవు కాబట్టి ఇదంటే మనకి ఒక డేటా ఇచ్చి ఇది కనుక్కోవచ్చు కదా, ఇది సివి అడగవచ్చు. సింపుల్ గా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇది రెండు మనం కనుక్కోవచ్చు కదా. విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ అన్నారు అనుకో, ఇది కనుక్కోండి. ఇది కనుక్కొని లెస్ సివి విల్ బి మోర్ కన్సిస్టెంట్ having more CV will be less consistent. Less consistent or having more variability. లెస్ కన్సిస్టెంట్ అంటే మోర్ వేరియబిలిటీ ఉంటుంది, అలానే మోర్ కన్సిస్టెంట్ అంటే లెస్ వేరియబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. లెస్ వేరియబిలిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Number of students average marks in test. Variance ఇలా ఇచ్చారు, variance of distribution of marks. సో ఇలా ఇచ్చారు అన్నమాట. రెండు సెక్షన్స్ కి ఇచ్చారు, సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి. సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 50 మెంబర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 60 మెంబర్స్. యావరేజ్ మార్క్స్ అంటే అందరికి సెక్షన్ కి యావరేజ్ మార్క్స్ అయ్యి, సెక్షన్ కి యావరేజ్ మార్క్స్ 45. వేరియన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆ సెక్షన్ 64. ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇచ్చారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇందులో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సెక్షన్ కి యావరేజ్ ఇచ్చారు, యావరేజ్ మార్క్స్ ఇన్ టెస్ట్. ఒక టెస్ట్ లో సెక్షన్ ఏ కి యావరేజ్ మార్క్స్ 45 ఉన్నాయి, అంటే ఇది మీన్ అన్నమాట. సెక్షన్ ఏ కి మీన్ ఇది, సెక్షన్ బి కి 45 ఉంది, అంటే రెండు మీన్స్ ఈక్వల్. వేరియన్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే ఈ సెక్షన్ ఏ కి మొత్తం 50 మెంబర్స్ కి వేరియన్స్ కనుక్కొని ఇచ్చారు, సెక్షన్ బి కి కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు రెండు సెక్షన్స్ కి సివి కనుక్కున్నాం. చూడండి, సివి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ 100 అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫర్ సెక్షన్ ఏ. చూడండి 8 రూట్ రాయాలి, 8 డివైడెడ్ బై 200 అంటే ఇది మనకి 800 డివైడెడ్ బై 45. అట్లానే సివి ఆఫ్ బి అంటే మళ్ళీ దానికి కూడా కనుక్కోండి, ఇంటూ 100 సివి అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫర్ సెక్షన్ బి 9/45 ఇంటూ 100. 900 divided by 45. 900 divided by 45. ఇది చూస్తే CV of A less than CV of B. Therefore మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సెక్షన్ A is more consistent than section B. దీని ప్రకారం చెప్పొచ్చు.
which section has more variability. Which section has more variability అంటే మనకి which section has more variability అంటే అర్థం ఏంటంటే less consistent ఉన్న సెక్షన్ కి ఎక్కువ వేరియబిలిటీ ఉంటది అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెక్షన్ బి అంటే ఏంటంటే ఇది ప్రొపోర్షనాలిటీ consistency is inversely proportional to 1 by variability. 1 by variability. కన్సిస్టెన్సీ తక్కువ ఉంటే వేరియబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే వేరియబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఇది మనకి జస్ట్ మనకి ఈ సివి అంటే ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మీన్ కనుక్కొని సివి కనుక్కోవటమే. సో దేనికైతే లెస్ ఉంటుందో సివి దట్ సెక్షన్ ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ ఇన్ మార్క్స్ అన్నమాట. ఓకేనా ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రేపు నెక్స్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈరోజు కూడా అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను, చేయండి.